آج جو ہے دو حرف آپ کے سامنے لایا ہے، کاف گاف۔ یہ کاف کو بالکل ہلکے سے آپ یہ سمجھیے کہ آپ جس طرح بھی بول دیں گے وہ صحیح ہوگا، کاف بول دیں گے صحیح ہوگا، لیکن اگر آپ کھینچ دیں گے تو وہ غلط ہو جائے گا، اس لیے کہ کل جو کاف آپ کو بتایا تھا وہ کھینچ کے بولنے کا ہے۔ گاف ویسے ہی ہے، کاف گاف ہندی میں بھی ہم لکھا ہے تاکہ ہندی کی مدد سے آپ اردو کو سیکھ سکیں اور سمجھ سکیں۔ کاف ہندی میں جو لکھا ہے آپ یہ سمجھیں گے کہ اردو میں جو کاف ہوتا ہے وہ اس طرح کا اس شکل کا ہوتا ہے اور گاف اس شکل کا ہوتا ہے۔ یہ حروف تہجی کا حرف ہے، لیکن اردو میں آپ جانتے ہیں کہ اس کے ملانے والا شکل الگ سے ہوتا ہے، سمجھا؟ تو اس کی بھی شکل ہے، وہ آپ کو ہم بتاتے ہیں۔ دیکھیں، کاف اور گاف دونوں کی ایک ہی شکل ہے۔ یہ چار شکل آپ کے سامنے لایا ہے، سمجھا؟ یہ کاف اور گاف کا چار شکل آپ کے سامنے ہے۔ تو پہلے آپ یاد کیجئے، کاف گاف، کاف گاف، کاف گاف، یہ دو شکل آپ کے سامنے رہنا چاہیے۔ کاف گاف، کاف گاف، کاف گاف، کاف گاف، کاف گاف، کاف گاف۔ اب یہ شکل آپ کے نیچے دیا ہے، اس کو دیکھیے آپ۔ جیسے پہلا شکل ہے یہ کاف، اس میں واو جوڑیں گے، سمجھا؟ اور بھی کچھ جوڑ سکتے ہیں آپ، لیکن پہلے ہم یہ آپ کو بتائیں۔ یہ دوسرا شکل ہے، جیسے یہ ہے، اس میں الف جوڑیں گے تو اس طرح سے ہوگا۔ جیسے یہ ہے، اس میں رے ایسے جوڑیں گے، یہ ہو جائے گا بکر، سمجھا؟ اور تیسرا ہے یہ، اس کو آگے جب بڑھا دیتے ہیں، نقطہ دے دیں گے تو یہ بک ہو جائے گا۔ تو اس طرح سے اس شکل کا استعمال ہے، سمجھا؟ آپ دیکھیں گے کہ جلدی سے آدمی لکھتا ہے، ایسے لکھ دیا، کا ایسے آ گیا، تو دراصل اس کے شکل جو ہے یہی ہے، یہ شکل ہے اس کی، اور اوپر سے الف آ کے جڑتا ہے اس میں، سمجھا؟ جیسے کب لکھتے ہیں آپ، اس کب جو ہے یہ پہلا شکل ادھر سے آیا اور اب ہو گیا، لوگ جلدی سے ایسے لکھتا ہے، لیکن شکل وہی ہے، سمجھ گئے نا؟ اب جیسے آپ لکھتے ہیں مکر، تو مکر دیکھیے یہ ہے اصل میں شکل، میم یہاں سے آ کے اس میں جٹا اور رے ایسے جٹا، یہ ہے مکر۔ جیسے آپ لکھتے ہیں پک، یہ اصل میں شکل ہے، اور اس کو آگے ذرا سا بڑھا دیتے ہیں تو یہ پک ہو جاتا ہے، سمجھا؟ تو اس طرح سے آپ کو یاد رکھنا پڑے گا، اور دوسرے حرف میں بھی اسی طرح سے آپ کو ملانا پڑے گا۔ تو آپ یاد رکھیے کہ کاف گاف اور ملانے والا یہ چار شکل ہے، کاف گاف، کاف گاف، کاف گاف، کاف گاف، کاف گاف، کاف گاف، کاف گاف،
काफ गाफ। काफ को वाव में मिलाया को, काफ को अलिफ मिलाया का, बे काफ रे बकर, बे काफ बुक। इसी तरह मीम काफ रे मकर, पे काफ पिक। इस तरह से इसका इस्तेमाल है। काफ गाफ, काफ गाफ, काफ गाफ। तो अब जो है इसको आप इस तरह से चलाइए। देखिए, पहले तो आपको काफ लिखना पड़ेगा। देखिए, ये लिखते हैं। इसको आप इस तरह समझिए कि ये एक तीर आया, दूसरा यहाँ आया, तीसरा ये हुआ, और चौथा ये हुआ। इस तरह से तीर के निशान के साथ आपको बताया ताकि आप आसानी से समझ सकें। और अगर गाफ लिखेंगे तो गाफ लिखने के लिए सिर्फ इतना ही की ज़रूरत है कि यहाँ आप दे दीजिए, हो गया, और एक तीर यहाँ दे दीजिए। इसका मतलब तीर ये बताता है। इस तरह से काफ गाफ, 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 काफ का शक्ल। तो ये आप समझ गए कि इसको किस तरह लिखना है। ये अब तीर देने की ज़रूरत नहीं है, अब सिर्फ ये है कि इस तरह से आप लिखेंगे। एकदम बिल्कुल आसान है, बिल्कुल आसान है। इससे आसान और क्या हो सकता है कि आप आँख बंद करके भी चाहें तो लिख सकते हैं। समझा? आँख बंद करके भी चाहें तो आप लिख सकते हैं। ये है। अब देखिए, जैसे पहले शक्ल को देखिए, आपको बे में मिलाया था, वाव में मिलाया था। अब इसको जो है, जैसे मान लीजिए कि आप दाल में मिलाया, इस तरह मिलेगा। ये हुआ, ये लाम में आके इस तरह मिलेगा। ये हुआ। इसके बाद जैसे ये दिया हुआ है काफ का शक्ल। अब अगर मान लीजिए कि जीम को मिलाना है तो ये इसमें आके मिल जाएगा, रे इसमें मिल जाएगा। समझ गए ना? और फिर ये शक्ल है, ये इतना ही है, थोड़ा सा उधर निकला हुआ। तो अब इसमें आप जो चीज़ लिख सकते हैं, जैसे ये मिल गया, समझा? ये मिल गया, देख लिया आपने। अब जैसे अब ऊपर वाला शक्ल को इस्तेमाल करना है। आपको बताया था कि आखिर में आएगा और मुकम्मल आएगा। जैसे जैसे आप लिखते हैं डाक, ये हो गया। समझा ना? जैसे लिखते हैं डाक, ये इस तरह से हो गया। अब फिर देखिए, आगे बढ़ते हैं हम। जैसे ये पहला शक्ल लाया, ये दूसरे शक्ल का हुआ, ये हुआ, ये हुआ,
یہ دیکھیں، یہ اس طرح سے اس کا استعمال ہے، چاروں سے پانچوں شکل کا یہ اس طرح سے استعمال ہے۔ اب میرے خیال ہے کاف گاف دو حرف جس کا نام جان گئے آپ، کاف گاف، اور ملانے کا ہے، مل جائے گا، اسی طرح سے ملے گا، اور اس کے شکل یہی بنے گا۔ آپ کو یہ ملانے والا شکل یاد رکھنا پڑے گا، اس لیے ملانے والا شکل یاد رکھے گا کہ یہی سے جو ہے آپ کو ملے گا۔ پوری کتاب پڑھیں گے تو ملا ہوا ملے گا، ملانے والا شکل آپ کو یاد رکھنا پڑے گا۔ لکھنے کے لیے آپ جیسے چاہیں لکھیں، لیکن آپ جب تک یہ نہیں جانیں گے کہ کون سا شکل کس میں ملتا ہے تو آپ سمجھ نہیں پائیں گے۔ ملانے کے لیے ملا کر کے آپ لکھیں گے ضرور، لیکن سمجھ نہیں پائیں گے۔ تو آپ کو دراصل یہ سمجھنا ہے کہ یہ میم میں جو کاف ملا ہے کون سا شکل آ کے ملا ہے، لام میں جو ملا ہے یہ کون سا شکل ملا ہے، اس طرح کا کاف ہوتا بھی ہے کہ نہیں ہوتا ہے۔ پھر سات کاف رے ہے، یہ کاف سات کہاں تک ہے اور کاف کہاں تک ہے یہ آپ کو جاننا پڑے گا۔ جیسے یہ کاف ہے تو یہ کاف میں بھی آپ کو جاننا پڑے گا کہ یہ کہاں تک ہے اور کاف کہاں تک ہے، سمجھا نا؟ تو یہ جاننا ضروری ہوتا ہے، بغیر اس کے آپ لکھیں گے ایسے ہی، لیکن جو ہے آپ یہ نہیں سمجھ پائیں گے کہ کہاں سے کہاں تک آ کے ملا ہے۔ اس لیے یہ ضروری ہے کاف 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 گاف کاف گاف کاف گاف۔ اب دیکھیں یہ کاف کا تو آپ کو بتایا، گاف کا بھی یہی شکل ملے گا۔ جیسے لکھتے ہیں آپ یہ ہے کل، اب جیسے گپ لکھیں گے تو اس طرح سے لکھیں گے، گل لکھیں گے تو اس طرح سے لکھیں گے، اور مگر لکھیں گے تو اس طرح لکھیں گے، یہ اس میں آئے گا۔ اب دیکھیے جیسے یہ ہے گا، اب اس میں لکھیں گے جیسے اس طرح سے جوڑ دیں گے تو نیگ ہو جائے گا۔ اچھا، جیسے یہ گاف ہے، یہ ذرا سا نکلا ہوا ہے، اس میں یہاں سے لا کے جیم جوڑ دیں گے، یہ جگ ہو جائے گا۔ تو اس طرح سے ملانے کا شکل استعمال ہوتا ہے، سمجھ گئے؟ اس طرح سے ملانے کا شکل استعمال ہوتا ہے۔ ایسے لکھنے کے لیے آپ ایک مرتبہ پینسل رکھیں گے تو پورا لکھ دیں گے، لیکن جیسے آپ لکھتے ہیں گا، آپ ایسے لکھیں گے، گل ایسے لکھیں گے، مگر ایسے لکھیں گے، نگ ایسے لکھیں گے، جگ ایسے لکھیں گے، یہ آپ لکھ دیا، لیکن یہ آپ کو پتہ نہیں چلا کہ اس میں کون سا شکل ملایا ہے، اس میں کون سا شکل ملایا ہے اور کیسے ملایا ہے۔ تو دراصل ہم آپ کو یہی بتانا چاہتے ہیں کہ کاف کا جو ہے چار شکل آپ کے سامنے ہے اور وہ اس طرح سے ملتا ہے، تو آپ کو یہ یاد رکھنا پڑے گا، یہ آپ کو جاننا پڑے گا۔ کوئی اگر آپ سے پوچھے کہ اچھا یہ بتائیے کہ یہ گاف اور پے ملا ہوا ہے تو کیسے ملایا آپ، کہاں سے لایا یہ گاف، یہ گل لکھا ہے آپ، یہ گاف کہاں سے لایا، یہ گول کیسے ہو گیا، مگر ہے اس کا دو ٹکڑا کیجیے تو آپ کو بتائیے کہ کیسے ہوگا۔ تو آپ کو یہ بتانا پڑے گا کہ گاف کے پہلے تھوڑا سا نوک نکلا ہوا ہے، سمجھے نا؟ اسی طرح سے جیسے جگ لکھا ہے، جگ کو دو حصہ کریں گے تو گاف کا جو ہے تھوڑا سا حصہ نکلا ہوا رہے گا۔ جیسے آپ دیکھیے، جیسے مگر ہے، مگر لکھنے کے لیے آپ ایسے لکھا
لیکن ایک آدمی کہتا ہے کہ اس کو تو آپ 2 ٹکڑا کیجیے، تو 2 ٹکڑا کرنے کے لیے آپ کو یہ میم ایسے دینا پڑے گا اور ذرا سا یہ لے کر کے ایسے کرنا پڑے گا، اور یہ میم تب اس میں آ کے مل جائے گا، ہو جائے گا مل جائے گا۔ اسی طرح سے یہ ہے جیسے جج، تو یہ گاف ہے، جیم یہاں سے آ کے اس میں ملے گا۔ یہ ہوا کہ دراصل کہ یہ ایک ٹکڑا یہ ہے، دوسرا ٹکڑا یہ ہے، ایسے۔ یہ آپ جب بتائیں گے تب جا کر کے وہ جاننے والا جو جاننا چاہتا ہے وہ سمجھے گا کہ نہیں، اس کو یہ حروف تہجی کا جو ہے ملانے والا جو شکل ہے اس کا علم ہے، اور یہ اس علم کے مطابق لکھتا اور پڑھتا ہے۔ تو یہ باریکی ہے، اس باریکی کو سمجھنا آپ کے لیے ضروری ہے۔ اگر آپ صرف پڑھنا چاہتے ہیں اور لکھنا چاہتے ہیں تو باریکی کی ضرورت نہیں ہے، لیکن اگر آپ واقعی اردو کے حروف تہجی کو جاننا چاہتے ہیں تو آپ کو اس باریکی میں جانا پڑے گا۔ اس باریکی میں جب جائیں گے تب جو ہے آپ اپنے کام اپنے آپ کو اردو جانکار میں سے شمار کر سکتے ہیں، ورنہ کوئی راستہ نہیں ہے۔ تو اس طرح یاد رکھیے گا، کاف گاف، 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 کاف گاف۔ سمجھا؟ اب پھر دوسرے حرف کی طرف توجہ دیتے ہیں تاکہ آپ مثال سے سمجھ سکیں۔ جیسے اب دیکھیے لکھتے ہیں آپ یہ ہو گیا کل، یہ ہو گیا کب، یہ ہو گیا کج، یہ ہو گیا کاف سال، یہ ہو گیا کس۔ سمجھا؟ یہ پہلے شکل کا استعمال آپ کو بتایا، یہ پہلے شکل کا استعمال ہے، کاف نون، کاف بے، کاف جیم، کاف صاد، کاف سین، یہ پہلے شکل کا استعمال ہے، آپ یاد رکھیے۔ اب آپ سمجھ گئے کہ پہلے شکل کا استعمال کس طرح ہوتا ہے، آپ دیکھ لیجئے۔ اب اور باقی جو 3 شکل بچا ہوا ہے اس میں سے یہ نہیں ملتا ہے، سمجھا؟ اسی طرح سے کوئی بھی شکل کسی میں نہیں ملے گا، پہلے شکل کا ہو گیا۔ اب دیکھیے جیسے دوسرا شکل ہے، دوسرا شکل ہے اس طرح سے لکھتے ہیں کاف الف، اس کے بعد آپ لکھتے ہیں کاف لام، جیسے کیلو، جیسے لکھیں گے آپ قلمدان، سمجھا؟ جیسے یہ ہو گیا۔ اب جیسے یہ لکھتے ہیں، اس کاف کو لکھتے ہیں جیسے
हम लिखते हैं बकर, मकर, जकड़, सुकड़। ये देखिए तीसरे शक्ल को नीचे लिखा है हम, आप समझ गए आप। अब जैसे ये आखिर वाले शक्ल को लिखेंगे, जैसे टक, मिक, सिक, इस तरह से ये तीसरे शक्ल का भी इस्तेमाल हुआ, समझा ना। तो ये आप समझ गए कि तीसरे शक्ल, तीनों शक्ल, चारों शक्ल का इस्तेमाल किस तरह हुआ है, समझा। चारों शक्ल का इस्तेमाल किस तरह से हुआ है। जैसे आपको बताया कि हरूफ तहज्जी का जो हर्फ है, ये डाक आपको बताया, वाक आपको कहते हैं, ये इस तरह से इसका इस्तेमाल है। इस तरह से अब आप इसको लिख सकते हैं। और ये चारों पांचों शक्ल आपके सामने लाया। काफ, अलीफ, काफ, लाम, वो जो गोल वाला काफ है। फिर ये दूसरे शक्ल, तीसरे शक्ल को भी लिखा, चौथे शक्ल को भी। तो इस तरह से आप हरूफ तहज्जी के शक्ल को जान सकते हैं और इसका इस्तेमाल आपको करना होगा। बगैर इसके कोई रास्ता आपके सामने नहीं है। तो मिलाने वाला जो शक्ल है हरूफ तहज्जी का, ये आपको जल्द से जल्द जानना पड़ेगा और इसके लिए आपको प्रैक्टिस भी करना पड़ेगा। ये एक दिन में नहीं हो सकता है, इसलिए आप इसको बराबर लिखेंगे, बराबर समझेंगे, समझा। इस तरह से इसका इस्तेमाल है, इस तरह इसका इस्तेमाल है। जैसे काफ, गाफ, 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 काफ, गाफ। तो अब आगे बढ़ते हैं। अब जैसे आप ये गरम लिखेंगे तो इस तरह से लिखेंगे, गुल लिखेंगे तो इस तरह से लिखेंगे, गा लिखेंगे तो इस तरह से लिखेंगे, गुलरेज लिखेंगे इस तरह से लिखेंगे, समझा। और जिगर लिखेंगे इस तरह से, समझा। मगर लिखेंगे इस तरह से, जग लिखेंगे इस तरह से,
मग लिखेंगे इस तरह से, जाग लिखेंगे इस तरह से। ये देखिए आपके इसमें हर तरह का शक्ल का इस्तेमाल किया हम। गरम में पहले, गुल में दूसरा, गा में दूसरा, गुलरेज में दूसरा, जिगर में तीसरा है और मग में चौथा है। इस तरह से इसका इस्तेमाल है, इस तरह से इसका इस्तेमाल है। तो आप याद रखिए काफ गाफ। काफ को हिंदी में लिखा ताकि आप इसकी मदद से जान सकें। गाफ को हिंदी में लिखा ताकि आप इसकी मदद से जान सकें। गरम, गुल, गा, गुलरेज, जिगर, मगर, जग, मग, जाग। गरम, गुल, गा, गुलरेज, जिगर, मग, जग, मग, जाग। इस तरह से अब आपके समझ में ये बात आ जानी चाहिए कि काफ गाफ। काफ गाफ जो हिंदी में भी लिखा है कि आप हिंदी की मदद से उर्दू को जान सकें। गरम, गुल, गा, गुलरेज, जिगर, मगर, जग, मग, जाग। काफ गाफ, काफ गाफ। काफ और गाफ का 4 शक्ल मिलाने वाला है और इसका एक शक्ल अपना हर्फ है। 5 गोया की है, तो पाँचों 5 तरह से 5 जगह इस्तेमाल होगा। गाफ को रे में मिलाया, देख रहे हैं। गाफ को लाम में मिलाया, गाफ को अली में मिलाया। फिर जीम को वो गाफ में मिलाया जिसके पहले थोड़ा सा नोक निकला होता है, और जग को उस काफ में मिलाया जो आखिर में है, जिसका नोक पहले से निकला रहता है। तो ये दरअसल नोक इस बात की निशानदेही करता है कि उसके पहले जो है इसमें आके मिलेगा, उसके पहले हर्फ जो है इसमें आके मिलेगा। ये इस बात की निशानदेही करता है। और ऊपर वाला जो हर्फ है जो अकेला है, वो इस बात को जाहिर करता है कि वो मुकम्मल अपनी शक्ल में रहेगा। अगर कोई इसमें आके मिलेगा भी तो वो अपने असलियत पर कायम रहेगा। जैसे जाग लिखा है, जाग लिखा है, मग लिखा है, जग लिखा है। तो जग में देखिए गाफ जो है अपने असलियत पर कायम है। मग को देखिए वो अपने इस पर कायम है। जाग तो अलग है, तो ये अपने असलियत पर कायम है ही, इसलिए आप इसको याद रखेंगे। काफ गाफ। काफ का जो है 4 शक्ल मिलाने वाला है और एक शक्ल जो इसका हर्फ है वो है, गोया के 5 शक्ल हो गया। काफ गाफ, काफ गाफ, काफ गाफ, काफ गाफ, काफ गाफ। गरम, गुल, गा, गुलरेज, जिगर, मगर, जग, मग, जाग। काफ गाफ, 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 काफ गाफ। गरम, गुल, गा, गुलरेज, जिगर, मगर, जग, मग, जाग। तो इस तरह से इसका इस्तेमाल है, आपको जानना चाहिए। काफ गाफ ये बिल्कुल आसानी से बोल सकते हैं आप, इसके बोलने में किसी मेहनत की ज़रूरत नहीं है। काफ गाफ, इसमें मेहनत की ज़रूरत नहीं है, बोलने की ज़रूरत नहीं है, इसमें सिर्फ बोल देना है। काफ गाफ, समझा कि नहीं? और अगर इस पर आप ज़ोर देंगे तो फिर ये गलत हो जाएगा। इस पर ज़ोर नहीं देना। जैसे काफ है हो गया, लेकिन अगर आप इसको काफ बोलेंगे तो दूसरा काफ हो जाएगा। ये गाफ है, गाफ बोलेंगे तो गलत हो जाएगा। गाफ नहीं होता है। गाफ का मतलब हुआ गैन से आप बोल रहे हैं, तो गैन से आपको नहीं बोलना, गाफ, समझा? काफ गाफ, काफ गाफ, काफ गाफ। गरम, गुल, गा, गुलरेज, जिगर, मगर, जग, मग, जाग। काफ गाफ, काफ गाफ, काफ गाफ, काफ गाफ। गरम, गुल, गा, गुलरेज, जिगर, मगर, जग, मग, जाग।
काफ गाफ काफ गाफ काफ गाफ गरम गुल गा गुलरेज गगर जिगर मगर जग मग जाग। तो इस तरह से काफ गाफ 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 गरम गुल गा गुलरेज जिगर मगर जग मग जाग काफ गाफ काफ गाफ। तो इस तरह से ये हरूफ की शनाख्त आपको होनी चाहिए, काफ गाफ। तो अगर आप सिर्फ हिंदी जानते हैं तो उसकी मदद से आप उर्दू जान सकते हैं, समझा ना? उसकी मदद से आप उर्दू जान सकते हैं और आपको जानना चाहिए। काफ गाफ काफ गाफ काफ गाफ गरम गरम गुल गा गुलरेज जिगर मगर जग मग जाग। ये है। अब हम आगे बढ़ते हैं, फिर से देखते हैं, अब मिला जुला के सब बताते हैं आपको, ताकि आप कम वक्त में ज़्यादा से ज़्यादा जानने की कोशिश करें, ताकि आप आगे बढ़ सकते हैं। जैसे आप लिखते हैं कोतवाली, ये देखिए कोतवाली हो गया। जैसे आप लिखते हैं कली, समझा? कली। जैसे आप लिखेंगे बकरी, जैसे लिखते हैं बुक, जैसे लिखते हैं नाक। इसमें देखिए सब शक्ल आया, जितना भी है सब शक्ल आया। तो ये आपको बताते हैं, जैसे बुक में हम बे हटाना चाहेंगे तो इतना हटाएंगे, बकरी में बे हटाना चाहेंगे तो इतना हटाएंगे। ये है। अब आपके सामने काफ का शक्ल आप देख रहे हैं कि ये काफ इधर निकला हुआ है, ये भी निकला हुआ। तो ये इस बात को जाहिर करता है कि उससे पहले इसमें हरफ आकर के इस तरह से इसमें मिलेगा, समझा? उससे पहले ये पहले मिलेगा, ये इसी को जाहिर करता है। और ये अलग है, तो आप समझ सकते हैं, जो शुरू से हम बताते आ रहे हैं कि ये अलग होगा तो मुकम्मल होगा। तो इस तरह से अब जो है, अब जैसे पहले बे दिया था, अब मान लीजिए सीन देंगे, तो सीन यहाँ से ला के इस तरह से इसमें मिला देंगे, समझा ना? जैसे इसमें
یہ لام لائیں گے تو لام یہاں سے لا کے اسے ملا دیں گے اور یہاں رے دے دیں گے، یہ ہو جائے گا لکڑی. سمجھا؟ لکڑی. تو اسی کو ہم لوگ لکھتے ہیں اس طرح سے. سمجھا؟ سمجھے؟ تو یہ آپ سمجھ گئے. تو اس طرح سے آپ کو سمجھنا ضروری ہے، یہ سمجھنا ضروری ہے. جب تک یہ سمجھیں گے نہیں تب تک آپ آگے نہیں بڑھ سکتے. یہ ہے کوتوالی، کلی، لکڑی. اور شک جب آپ بولیں گے تو شک میں یہاں اس طرح سے نقطہ بھی دینا پڑے گا. یہ شک ہوتا ہے، شک نہیں ہوتا ہے. ناک، لکڑی، یہ اب سب معنی دار لفظ ہو گیا. کاف گاف، 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 کاف گاف. کوت والی، کلی، لکڑی، شک، ناک، لکڑی. کاف گاف. کوتوالی، کلی، لکڑی، شک، ناک، لکڑی. تو اس طرح سے اب جو ہے آگے بڑھنے کے لیے، مزید جانکاری کے لیے آپ کتاب کا مطالعہ کریں. کتاب کا مطالعہ کریں. کاف گاف، کاف گاف، کاف گاف، کاف گاف، کاف گاف. کوتوالی، کلی، لکڑی، شک، ناک، لکڑی. کاف گاف، کاف گاف. کوتوالی، کلی، لکڑی، شک، ناک، لکڑی. تو اس طرح سے 5 شکل جو ہے کاف گاف کا ہوتا ہے. یہ 5 شکل جو ہے آپ کو ہم بتایا. تو یہ آپ کو یاد رکھنا پڑے گا کہ ملانے والا جو شکل ہے وہ کس شکل کا ہوتا ہے اور کس طرح سے ملتا ہے. یہ آپ کو یاد رکھنا پڑے گا. بغیر اس کے آپ پڑھنے کے لیے پڑھ سکتے ہیں، لکھنے کے لیے لکھ سکتے ہیں، لیکن جب آپ کو یہ کہا جائے گا کہ اس کو الگ الگ کیجئے تو آپ الگ نہیں کر سکیے گا. اس لیے نہیں کر سکیے گا کہ ملانے والے شکل کو آپ جانتے نہیں ہیں. سمجھ گئے نا؟ ملانے والے شکل کو آپ جانتے نہیں. آپ سے یہی کوئی پوچھ دے گا کہ کلی میں یہ گول کاف کہاں سے آیا، اس لیے کہ کاف تو وہاں سیدھا ہے، تو یہ آپ نہیں بتا سکیے گا. اور جب یہ ملانے والے شکل کو آپ جانیے گا تب آپ بتائیے گا کہ کاف کا ملانے والا شکل اس طرح سے ہوتا ہے. لکڑی ہے، لکڑی میں بھی آپ نہیں بتا سکیے گا کہ یہ کاف کہاں تک ہے. پھر شک میں بھی نہیں بتا سکیے گا کہ یہ کاف کہاں تک ہے، کس طرح ہے. تو یہ آپ کو جاننا ضروری ہے. یہ گویا کہ ایک ضروری میں سے ہے. اس طرح کاف کے شکل کو جاننا ضروری ہے یا حروف تہجی کے شکل کو جاننا ضروری ہے، اسی طرح سے حروف تہجی کے ملانے والے شکل کو بھی جاننا ضروری ہے. ملانے والے شکل کو بھی جاننا ضروری ہے. ملانے والے شکل کو بھی جاننا ضروری ہے. کاف گاف، 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 کاف گاف،
काफ गाफ, काफ गाफ, कोतवाली, कली, लकड़ी, शक, नाक, लकड़ी, कोतवाली, कली, लकड़ी, शक, नाक, लकड़ी। ये है काफ गाफ, काफ गाफ, काफ गाफ, काफ गाफ। ये काफ का चार शक्ल है और एक हर्फ है। काफ देख लीजिए आप, कोतवाली में पहला शक्ल मिलाया, कली में दूसरा शक्ल मिलाया, लकड़ी में तीसरा शक्ल और शक में तीसरा शक्ल और नाक में जो इसका हर्फ है वो लाया है। तो इस तरह से आप काफ और गाफ को मिला सकते हैं। और दूसरी बात जो है वो बारीकी ये है कि इसके शक्ल को आप समझें कि इस काफ के जो शक्ल मिलाने वाला है वो किस किस शक्ल का है और कहाँ मिलता है। लिखने के लिए तो आप लिखेंगे, जैसे आप लकड़ी लिखेंगे तो आप कहेंगे लाम काफ रे ये लकड़ी है, ठीक है। लेकिन एक आदमी पूछता है कि इसमें काफ का शक्ल कहाँ तक है, कैसे है, उसको बताइए आप हमको। लाम को अलग कीजिए, काफ को अलग कीजिए, रे को अलग कीजिए, तो आपको बताना पड़ेगा। और ये उसी वक्त आप बता सकते हैं जब इस काफ के शक्ल को पूरे तरह से जानते हैं तब, नहीं तो आप सही बता नहीं सकते, इसलिए कि आपको मालूम ही नहीं है तो आप बताएंगे कहाँ से। तो आपको ये इतना तो खैर जानना ही पड़ेगा कि काफ है और काफ का शक्ल इतना है, ये इतना आपको जानना ही पड़ेगा आपको उर्दू जानने के लिए और उर्दू लिखने के लिए जानना ही पड़ेगा। अगर आप इस बारीकी में नहीं भी जाते हैं तो फिर भी आपका काम चलेगा। आप बारीकी में नहीं भी जाएंगे तो आपका काम चलेगा। लेकिन ये एक स्टैंडर्ड की बात है कि लकड़ी जैसे हम लिखा है इसमें काफ कहाँ तक है, शक लिखा है इसमें काफ कहाँ तक है, और फिर कोतवाली लिखा है तो इसमें काफ कहाँ तक है, कली है तो कली में काफ है लेकिन ये गोल है, ये गोल आया कहाँ से। तो आपको इसी शक्ल जो नीचे शक्ल बताया है आपको काफ का, ये आपको बताना पड़ेगा कि काफ मिलाने वाला जब होता है तो इस शक्ल का होता है और वही यहाँ आया। ये लाम में मिलेगा और अलिफ में मिलेगा, लाम में मिलेगा और अलिफ में मिलेगा। आप दूसरे हरफ में मिला देंगे तो ये सही नहीं होगा, समझ गए ना। आप जैसे देखिए ये मिलाने वाला काफ, ये मिलाने वाला काफ। अब इसमें आप कोई भी लाम और अलिफ के अलावा कोई भी हर्फ देंगे वो गलत है। लाम देंगे तो यहाँ से आएगा, ये हुआ, ये काफ हुआ, ये अलिफ हुआ, ये हो गया काफ अलिफ। लेकिन अब आप इसमें कोई दूसरा हर्फ नहीं जोड़ सकते, क्योंकि जैसे मान लीजिए ये है काफ, इसमें नून जोड़ेंगे ये नहीं होगा, समझा ना। ये नून इसमें नहीं जोड़ेगा, इसलिए नहीं जुटेगा कि आप देखिए ये ऊपर से लाए हैं काफ हो जाएगा, लेकिन ये हिस्सा नीचे वाला जो है ये साद जाहिर करता है, ये साद जाहिर करता है, इसलिए ये नहीं होगा, दूसरे हरफ में नहीं मिलेगा। ये भी आपको याद रखना पड़ेगा, बगैर इसके नहीं होगा। अब देखिए जैसे हम लिखेंगे कबूतर, ये काफ लाएंगे, ये इस तरह से बे लाएंगे, ये कबूतर हो गया, समझ गए। जैसे हम लिखते हैं गुलदस्ता, इस तरह लिखते हैं, मिलाने वाला गाफ आया। जैसे चक्कर लिखते हैं, ये चे है लेकिन इसमें इतना सा जो मिला हुआ काफ है वही आता है चक्कर, समझा। जैसे लिखते हैं चमक, ये देखिए ये चे मीम यहाँ तक है
لیکن ملانے والا کاف جو ہے ذرا سا نکلا ہوا ادھر ہے، اسے ملا کے ایسے ہی کرنا ہے. یہ ہوا چمک. اب جیسے لکھتے ہیں چاک، یہ چاک ہوا. یہ الگ سے جو آتا ہے آخر میں، جیسے آپ بولتے ہیں نا چاک چوبن، یہ دیکھیے کبوتر پہلا شکل، گلدستہ گاف دوسرا شکل، چکر یہ تیسرا شکل، چمک تیسرا شکل، اور چاک پانچواں شکل. پانچواں شکل کا مطلب ہوا حرف جو آپ کا حروف تہجی کا مکمل حرف ہے وہی ہے. تو یہ آخر میں جب بھی آئے گا تو حروف تہجی کا وہ مکمل شکل آئے گا، اگر ملے گا بھی تب بھی مکمل شکل، اور الگ رہے گا تب بھی مکمل شکل. یہ یاد رکھیے گا. تو اس طرح سے کاف گاف. اب آپ کے سمجھ میں بات آ گئی ہوگی کہ کاف اور گاف کیا ہوتا ہے، کاف اور گاف کیسے لکھا جاتا ہے، کیسے ملتا ہے، اور اس کی شکل کہاں کہاں تک ہے. تو یہ آپ کو یاد رکھنا پڑے گا. یاد رکھیے ہمیشہ آپ جتنا محنت کریں گے، جتنا زیادہ پڑھیں گے لکھیں گے، اتنا زیادہ آپ کو آئے گا اور کم سے کم وقت میں آئے گا. آپ کو ہم جس حساب سے بتا رہے ہیں، تو میرا یہ خیال ہے کہ آپ اگر یہ پورے طور پہ یاد رکھتے ہیں تو پھر آپ کے لیے اردو جاننا بہت آسان ہو جائے گا. سمجھا؟ بہت آسان ہو جائے گا. صرف یہ کہ تھوڑا آپ کو محنت کرنا پڑے گا. محنت کریں گے بس آ جائے گا آپ کو. یاد رکھیے آپ اپنے وقت کو اردو سیکھنے میں لگائیے، جتنا ممکن ہو سکے کم سے کم 1 گھنٹہ وقت روزانہ اس میں دیجیے، آپ کے لیے آ جائے گا. یہ آپ یاد رکھیے کاف گاف، کاف گاف، کاف گاف. کبوتر، گلدستہ، چکر، چمک، چاک. اس میں پانچوں شکل آپ کے سامنے لایا ہے. دراصل اسی لیے آپ کو سامنے پانچوں شکل لایا کہ آپ سب چیز کب سمجھیں. یہ مثال کے طور پر ہے، اور آپ جب کتاب پڑھیں گے تو آپ کو اور بھی مثال ملے گا، پڑھنے کو ملے گا، لکھنے کو ملے گا. دراصل اسی کی طرف آپ کو بڑھنا ہے. یہ کاف گاف، کاف گاف، کاف گاف. کبوتر، گلدستہ، چکر، چمک، چاک. سمجھا؟ یہ ہے کبوتر، گلدستہ، چکر، چمک، چاک. یہ ہے کاف گاف، 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 کاف گاف. کبوتر، گلدستہ، چکر، چمک، چاک. کاف گاف، کاف گاف، کاف گاف. کبوتر، گلدستہ، چکر، چمک، چاک. کاف گاف. کبوتر، گلدستہ، چکر، چمک، چاک. کاف گاف، کاف گاف. کبوتر، گلدستہ، چکر، چمک، چاک. تو اس طرح سے اب آپ، میرا خیال ہے کہ آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ اس کا استعمال کیا ہے اور کس طرح استعمال ہوتا ہے، اس کے کتنی شکلیں ہیں. یہ شکل بھی آپ کے لیے جاننا نہایت ضروری ہے. بغیر اس کے آپ اردو میں آگے نہیں بڑھ سکتے. سمجھا کہ نہیں؟ ملانے والے شکل کو بغیر جانے آپ آگے نہیں بڑھ سکتے. یاد رکھیے آپ کاف گاف، کاف گاف، کاف گاف، کاف گاف، کاف گاف، کاف گاف. کبوتر، گلدستہ، کاف گاف. کبوتر، گلدستہ، کاف گاف. کبوتر، گلدستہ، کاف گاف، کاف گاف.
काफ गाफ, काफ गाफ, काफ गाफ, काफ गाफ। कबूतर, गुलदस्ता, चक्कर, चमक, चाक। काफ गाफ, काफ गाफ, काफ गाफ, काफ गाफ। कबूतर, गुलदस्ता, चक्कर, चमक, चाक। काफ गाफ। कबूतर, गुलदस्ता, चक्कर, चमक, चाक। काफ गाफ, काफ गाफ, काफ गाफ, काफ गाफ। कबूतर, गुलदस्ता, चक्कर, चमक, चाक। काफ काफ काफ। तो इस तरह से आप काफ और गाफ को जान सकते हैं, और मेरा ख्याल है कि अब काफ और गाफ दोनों को आप जान गए हैं। कबूतर, गुलदस्ता, चक्कर, चमक, चाक। अब फिर एक मरतबा दूसरे मिसाल के साथ आप देखिए, ताकि आप ये समझ जाएं कि हर हर्फ के साथ इसको मिलाया जा सकता है। समझा? जैसे आप पहले शक्ल को लीजिए, गर्मी। पहले शक्ल को लिया, गर्मी। समझा? ये पहला शक्ल है। जैसे गुलाब, गुल। समझा? इसके बाद जिगर, इसके बाद जग, जाग। देखा? गर्मी, गुलाब, गुल, जिगर, जग, जाग। समझा? ये हो गया गर्मी, गुलाब, गुल, जिगर, जाग, जग। गर्मी, गुलाब, गुल, जिगर, जग, जाग। आप इसमें देखिए, पहले गर्मी में पहला शक्ल मिलाया, गुलाब में दूसरा शक्ल मिलाया, गुल में दूसरा शक्ल मिलाया, जिगर में तीसरा शक्ल है, जग में चौथा शक्ल है, और जाग में पांचवा शक्ल है। समझा? पांचवा शक्ल है। अब अगर आप चाहें तो अपने से इसको अलग कर सकते हैं, अगर वो चारों शक्ल आपको याद है। चारों शक्ल अगर आपको याद है तो आप खुद इसको अलग कर सकते हैं, और ये अलग करने में कोई परेशानी नहीं है। इसलिए दोनों जगह वो ज़ाहिर करता है, थोड़ा सा नोक जो बाहर निकला हुआ है, कि वो इधर से सर पर आएगा और यहाँ इसमें आके मिलेगा। तो इसलिए वो शक्ल दिया गया है कि आप इस शक्ल को समझें। इस शक्ल को समझने जाएंगे तो आपको ये आसानी होगी कि कोई अगर आपसे पूछता है कि इसमें काफ का हिस्सा कहाँ तक है, वो आप बताइए, तो आपको बताना पड़ेगा कि उतना सा जो नोक निकला हुआ है ये काफ का हिस्सा है। समझा ना? वो काफ का हिस्सा है, और दूसरा हर्फ उसी में आके मिलता है। यह है गर्मी, गुलाब, गुल, जिगर, जाग, जग। गर्मी, गुलाब, गुल, जिगर, जाग, जग। अब दूसरे, जैसे करीम। समझा?
कुलसुम, शुक्र, शुक्र, शक, इसके बाद डाक। ये आपका मुकम्मल है। करीब पहला शकर, कुलसुम दूसरा शकर, शुक्र तीसरा शकर, शक चौथा शकर, डाक मुकम्मल हरफ, जिसको एक हर्फ बोलते हैं आप। ये हो गया गर्मी, गुलाब, गुल, जिगर, जग, जाग, करीम, कुलसुम, शुक्र, शक, डाक। तो इस तरह से आप इसको याद कर सकते हैं, लिख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। लिखना और पढ़ना आपको चाहिए। आपके सीखने के लिए बहुत आसान तरीके से और खोल कर एक एक टुकड़ा, एक एक नुक्ता आपके सामने लाया जा रहा है, ताकि आप इसको अच्छे से सीख सकें और पढ़ सकें और जान सकें। गर्मी, गुलाब, गुल, जिगर, जग, जाग, करीम, कुलसुम, शुक्र, शक, डाक। जैसे गर्मी, गुलाब, गुल, जिगर, जग, जाग, करीम, कुलसुम, शुक्र, शक, डाक। तो इस तरह से आप जानकर अपने आप को आगे बढ़ाइए, एक ज़ुबान को सीखने की कोशिश कीजिए। काफ गाफ, काफ गाफ, गर्मी, गुलाब, गुल, जिगर, जग, जाग, करीम, कुलसुम, शुक्र, शक, डाक। काफ गाफ, गर्मी, गुलाब, गुल, जिगर, जग, जाग, करीम, कुलसुम, शुक्र, शक, डाक। काफ गाफ, काफ गाफ का 4 शक्ल अलग से है और एक शक्ल जो हर्फ है। तो इस तरह से आप देख सकते हैं। काफ गाफ, गर्मी, गुलाब, गुल, जिगर, जग, जाग, करीम, कुलसुम, शुक्र, शक, डाक। काफ गाफ, गर्मी, गुलाब, गुल, जिगर, जग, जाग, करीम, कुलसुम, शुक्र, शक, डाक। काफ गाफ, काफ गाफ, काफ गाफ, काफ गाफ, काफ गाफ, काफ गाफ, गर्मी, गुलाब, गुल, जिगर, जग, जाग, करीम, कुलसुम, शुक्र, शक, डाक। काफ गाफ, गर्मी, गुलाब, गुल, जिगर, जग, जाग, करीम, कुलसुम, शुक्र, शक, डाक। इस तरह से इसका इस्तेमाल है। आज का क्लास अब यहाँ पर ख़त्म होता है। ये कह कर के ये काफ और गाफ है, हिंदी की मदद से आप इसको जानिए। और इसके 4 शक्ल अलग से है, जो जैसे गर्मी है तो पहला शक्ल, गुलाब है दूसरा शक्ल, गुल है दूसरा शक्ल, जिगर है तीसरा शक्ल, जग है चौथा शक्ल और जाग 5वां शक्ल। इसी तरह से करीम, कुलसुम, शुक्र, शक, डाक। तो इस तरह से आप उर्दू याद कर लेंगे, सीख लेंगे, इंशाअल्लाह जल्द से जल्द आपको आ जाएगा।